नमस्कार। बीजापुर के टिकोटा के पास अटलट्टी की शांत भूमि में खेती में एक शांत क्रांति जड़ जमा रही है। मिलिए श्री जगदीश धनगोंडा से, एक सम्मानित प्रधानाचार्य, एक उत्साही जैविक किसान और पूरे भारत के किसानों के लिए एक प्रकाश स्तंभ। उपज से भी बड़े दृष्टिकोण के साथ उन्होंने मिट्टी को स्वस्थ बनाने, जीवन को पोषित करने और समाज को सुरक्षित, रसायन मुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए खेती में कदम रखा। शुरू करने से पहले उन्होंने वह किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने गहन शोध किया, अनुभवी किसानों से परामर्श किया और हर स्थायी पद्धति का अन्वेषण किया। उनकी पसंद? विश्वसनीय खुबा सॉइल कंडीशन्ड, एक जैविक, खनिज समृद्ध उर्वरक जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। और परिणाम? 10 सितंबर 2025 को उन्होंने अपनी गन्ने की फसल साझा की, जो केवल 70 दिन पुरानी थी, फिर भी लंबी, हरी और फल फूल रही थी। 2 महीने तक बादल छाए रहने और भारी बारिश के बाद भी। यह इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि जैविक खेती में समय लगता है, एक मिथक है। जैविक रूप से संतुलित सामग्री पहली फसल से ही परिणाम देती है। 23 सितंबर को उन्होंने अपने 3 साल पुराने मानिकचमन अंगूर के खेत से एक नया अपडेट साझा किया। खुबा सॉइल कंडीशन और सॉइल बूस्टर के साथ यह खेत अब पूरी तरह से अवशेष मुक्त है, जो घरेलू बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दोनों के लिए उपयुक्त है। वह इन अंगूरों को शुद्ध, जैविक किशमिश में बदलकर मूल्यवर्धन करते हैं, मीठे, सुरक्षित और रसायन मुक्त। फसल संरक्षण के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि निवारक। वह पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के लिए खुबा ग्रोथ प्रमोटर और प्राकृतिक बागवानी तेल का उपयोग करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह साथी फसलें भी उगाते हैं। खुबा द्वारा सुझाई गई एक स्मार्ट तकनीक जो कीटों को रोकती है, लाभकारी कीटों को आमंत्रित करती है और रोगों के दबाव को कम करती है, और यह सब प्राकृतिक रूप से। 30 अक्टूबर 2025 को उन्होंने भारत भर में चल रहे बादल और कीट प्रवण मौसम के लिए अपनी बेलों को तैयार करने हेतु इन जैविक संरक्षकों का प्रयोग किया, जिससे उनके पौधे मजबूत, स्वस्थ और उच्च उपज देने वाले बने रहें। यह निवारक देखभाल पद्धति न केवल फसलों को बचाती है, यह समय और धन की बचत करती है और बेहतर उपज सुनिश्चित करती है। इससे पहले 5 सितंबर को एक और वीडियो में नाटकीय परिवर्तन दिखाया गया था। अंगूर की बेल के पत्ते मुलायम हो गए, पौधे फिर से जीवंत दिखने लगे। इतने कम समय में एक दुर्लभ दृश्य। यह फिर से इस बात को पुष्ट करता है कि जैविक रूप से संतुलित सामग्री पहली फसल से ही परिणाम देती है। नारियल और नींबू से लेकर चंदन और अंगूर तक, उनके खेत का हर इंच जैव विविधता, संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य को दर्शाता है। उनका संदेश स्पष्ट है। खेती लागत प्रभावी, जलवायु प्रतिरोधी, रसायन मुक्त और लाभदायक होनी चाहिए, सब एक साथ। और वे इसे साबित कर रहे हैं। वे दूर दूर से आने वाले किसानों का स्वागत करते हैं, उनसे सीखते हैं और एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ कल की ओर बढ़ने के आंदोलन में शामिल होते हैं। आइए हम श्री जगदीश धनगोंडा को सलाम करते हैं। प्रधानाचार्य से अग्रणी बने। वह किसान जो भारत को एक स्थायी कृषि भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। सिर्फ फसलें उगाना नहीं, बल्कि आशा बढ़ाना। धन्यवाद। कलर ಇದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಏನು ಹೋಗ್ಯಾವಲ್ರಿ ಏನದು ಮೆತ್ತಗದಲ್ರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಾಗೈತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಣ ಆಗೈತ್ರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರಾಗೈತಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾಟ್ ನೋಡಿ ಹಸಿರು ಮಾಟ ಆಗೈತಿಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮಾಟ ಆಗೈತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಣಗಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಣಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಟ್ಪಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಗೋಬಾತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಗೋಬಾತ್ ಇದು ಹಾಕಿನಿ ಈಗ ಇದೇನು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವು ಬೆಳಿತಾವ್ರಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿನಿ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಗದೀನಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಕಂಪೆನಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್. ಹೌದು ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಐತಲ್ರಿ ಕೆಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಆ ಕಡೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಇದು ರೀ.
ನೋಡಿ ಇವು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಯಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ರಿಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಸರಿ ಹೇಳೋಣ, ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಣಗ್ತಾವ್ರಿ? ಒಣಗಾಕತ್ತೈತ್ರಿ ಅದು ಪೂರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಣಗ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ಏನ್ ಅದಾವಲ್ರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಕಡಕ್ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲ, ತುತ್ತಿ ಸುಣ್ಣ ಅದು ಹೊಡೆದಿದ್ವಿ, ಕಡಕ್ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗ ಇದಾಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಏನು ಮೆತ್ತಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ರಿಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗೈತಲ್ರಿ, ಡ್ರೈ ಆಗೈತಿ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇವು ಒಣಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಕತ್ತ. ಮೆತ್ತಗಿನ ಸೆನ್ಸ್ ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಐತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಾತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾರತದ ನೆಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆಲೆಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ನಮಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆ. ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು, ಸಾವಯವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕೂಬಸೈಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಎಲ್ಲ ಲಘು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವರ್ಧಿತವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಗೊಬ್ಬರ. ಸಸ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಸ್ತೃತ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೀವಧಾರೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ಎಲೆಗಳು ಬೇರುಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ತಡವಾದರೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೂಬಸೈಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೂಬಸೈಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಬೇರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ಕೂಬಗೂಟು ಮೋಟರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಹಕಾರ. ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ, ಹೂ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿಗೆ ವಿಷವಲ್ಲ, ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಷವಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಹಾಯಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೀಟರೋಗ ತಡೆಯಲು ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅನ್ನದಾತ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ. ಭೂದೇವಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಯಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಲಿ.